నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ సమీపంలో 4 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విజయవంతంగా నడిపిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలపై మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవిలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. సో క్రాంతి గారు ఏవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ తో పాటు ఎలాంటి స్టాండర్డ్స్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తారనేది. సో అయితే ఈ కోర్సు సన్ ఇంటర్నేషనల్ అసలు ఏ కోర్సెస్ ఉంటాయి తెలియచేయండి. తప్పకుండా సంధ్య గారు. 10th పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్కి అయితే మా దగ్గర 2 కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు, అలాగే డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు. 4 years మా దగ్గర చదువుకుంటారండి. 5th year ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. అలాగే 10th తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కోర్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఇది కూడా 1.5 year కోర్స్. 1 year మా దగ్గర చదువుకుంటారు, నెక్స్ట్ 6 monthsలో వాళ్ళు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారండి. అండ్ ఇంటర్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్, అంటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద సన్ కాలేజ్. సో ఇంటర్లో మంచి పర్సంటేజ్ తెచ్చుకుంటే కనుక 80-90 అలా వీ ప్రొవైడ్ డిస్కౌంట్స్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ ఆల్సో, మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఆల్సో. సో ఇంటర్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్కి మా దగ్గర BBA జనరల్, అంటే HR, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్స్లో సెటిల్ అవ్వాలి, కెరీర్ని వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి BBA జనరల్ చక్కగా సూట్ అవుతుందండి. అలాగే BBAలో ఇంకా 2 ఉన్నాయండి, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్లో పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్గా జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే కాన్సులేట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఎంబసీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో కూడా వాళ్ళు జాబ్ గెయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ BBAలో ఇంకొక కోర్స్ ఉందండి, BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అంటాం అనమాట. అంటే ఒక 3 yearsలోనే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో నేను సెటిల్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం ఈ కోర్స్ చాలా బాగుంటుందండి. అంటే 3 years చదువుకున్న తర్వాత ఏదైనా రన్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కనుక వాళ్ళు నేర్చుకుంటే, ఒక 6 months కోర్స్ నేర్చుకుంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అయిపోవచ్చు అనమాట. అలాగే BBA తర్వాత BCom కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ మా దగ్గర ఉందండి. BCom కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వెబ్ డెవలపర్, వెబ్ ప్రోగ్రామర్స్, యాప్ డెవలపర్, యాప్ ప్రోగ్రామర్స్గా కూడా వాళ్ళు జాబ్ గెయిన్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఫైనాన్స్ సెక్టార్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో కూడా వాళ్ళు జాబ్స్ సంపాదించవచ్చు. అండ్ ఇంకొక కోర్స్ అండి, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. మనం చూస్తున్నాము నీట్లో ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో నీట్లో ర్యాంక్ సంపాదించడం అంటే అంత ఆషామాషి కాదండి, మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. నో ప్రాబ్లం అండి, మా దగ్గర ఒక చక్కటి కోర్స్ ఉంది మీ డ్రీమ్స్ని అచీవ్ చేయడానికి. అదే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనమాట. నథింగ్ బట్ యూ కెన్ బికమ్ ఏ డాక్టర్, నాట్ లైక్ ఏ డాక్టర్, బికమ్ అంటే ఎలా అంటే యూ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ అండి. మీకు సెపరేట్ క్యాబిన్స్ ఉంటాయి, యూ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్. లైక్ అంటే డైటీషియన్స్ అవచ్చు అనమాట, ఫ్యూచర్ న్యూట్రిషనిస్ట్లు మీరందరూ. సో ఆ న్యూట్రిషనిస్ట్కి ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ కేర్, స్టార్, యశోద లాంటి హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు న్యూట్రిషనిస్ట్ లాగా వర్క్ చేయొచ్చు. ఒక 4 years ఆఫ్ ప్రాక్టీషన్ తర్వాత
వాళ్ళు పీజీ చదువుకున్న తర్వాత డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఓన్ క్లినిక్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు హెల్త్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది, డైట్ మెయింటైన్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బిజినెస్ పీపుల్, ఫిలిం స్టార్స్, సీరియల్ స్టార్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో మీకు ఎంత ఫ్యూచర్ ఉందో మీకు తెలిసిపోతుంది ఈ కోర్స్ చూస్ చేసుకుంటే. అండ్ ఇంకొక మా స్పెషాలిటీ సన్ కాలేజ్కి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే 5 స్టార్ హోటల్స్లో వాళ్ళకి 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఫుడ్, ఇంకొకటి సర్వీస్, అలాగే హౌస్ కీపింగ్ అండ్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్. అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ షెఫ్ అయిపోతారేమో, అంటే కిచెన్లోనే వర్క్ చేస్తారేమో అనుకుంటారండి. లేదండి, వాళ్ళకి 4 డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఏదో ఒక పాత్లో వాళ్ళు చూస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ సైడ్ వెళ్ళొచ్చండి. సో వీళ్ళందరికీ అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్సే కాదు, ప్రైవేట్ హోటల్స్, 5 స్టార్ హోటల్స్ అండ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు చాలా మంది మనం చూస్తున్నాం డ్రైవ్ ఇన్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ ఓన్ రెస్టారెంట్స్, ఓన్ సెటప్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. చిన్నది మనం స్టార్ట్అప్ పెట్టుకున్నా కూడా టేస్ట్ బాగుంటే చాలండి, మన వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఫుడ్ తినేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో వీళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ఈ కోర్సెస్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అండ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి వీ హ్యావ్ 2 కోర్సెస్ అండి. MBA జనరల్ అంటే ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్, IT, అలాగే HR డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు మేనేజర్స్గా, అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్గా జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ కోర్స్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ తెలుగులో తెలుగు స్టేట్స్ మొత్తంలో MBAలో టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది సన్ కాలేజ్ మాత్రమేనండి. సో డిగ్రీ చాలా మంది అంటారు డిగ్రీ తర్వాత కూడా మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చా అని. డిగ్రీ తర్వాత కూడా MBAలో మీరు చక్కగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, అలాగే అబ్రాడ్లో కూడా మంచి అవకాశాలు మీరు సంపాదించవచ్చు. అలానే క్రాంతి గారు, ఈ IIP అంటే ఏంటి, ఈ కోర్సు యొక్క ప్రత్యేకతలు, ఉపయోగాలు ఏంటండి? ఎస్ అండి, IIP అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే జనరల్గా ఏమనుకుంటారు, ఇవన్నీ నార్మల్ కోర్సెసే కదా, BBA, BCom, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, దీనికి జాబ్స్ వచ్చేస్తాయా అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఎస్ అండి, మేము యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సిలబస్తో పాటు యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ మేము స్టూడెంట్కి ఏమి ఇస్తున్నామంటే మావన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్. అంటే ఏంటి, ఇండస్ట్రీతో సమ్మిళితమైన కోర్సెస్ అన్నమాట. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ని చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న చేంజెస్ మేము కళ్ళకి కట్టినట్టు చూపించడం ద్వారా వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్న చేంజెస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈజీగా దానికి అడాప్ట్ అయిపోగలుగుతారనమాట. అది ఎట్లా అంటే మేము చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీ విజిట్స్కి తీసుకెళ్తాం. దాంతోపాటు వీళ్ళకి 2nd ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే 2nd సెమిస్టర్ తర్వాత నుంచే ఈవినింగ్స్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి ఎంకరేజ్ చేస్తామండి. పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఎందుకండి, మా పిల్లలకి అవసరం లేదు, బాగానే చదువుకుంటే చాలు అనుకుంటారు. కానీ ఇదేదో డబ్బుల కోసమో లేకపోతే ఇంకోటో కాదండి, పిల్లలకి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి. అంటే ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు మా దగ్గర ప్రాక్టికల్స్ డైలీ జరుగుతాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి. బట్ స్టిల్ అది ఒకసారి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే అది వాళ్ళకి ఫర్ ఎవర్ గుర్తుండిపోతుంది. సో ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు రియల్గా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే స్టైఫండ్ కూడా ఆబ్వియస్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. 5,000 నుంచి 15,000 వరకు సంపాదిస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడే. ఆఫ్టర్ డిగ్రీ వీ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ అనమాట. ఒక్క BSc స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే మనం 0 నుంచి 5,000, 10,000 ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పించగలుగుతామండి. ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ సంపాదించడం అంటే అంత ఆషామాషి వ్యవహారం కాదండి. సో స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటున్నారు, అదే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్లై చేస్తున్నారు. సో ఆ ఫార్ములాస్ కానివ్వండి, ఆ థియరీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా కోరిలేట్ అయిపోతున్నాయి.
ఒక్కసారి చూస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది. అంటే చదివిన టెక్స్ట్ బుక్లో ఎన్నిసార్లు చదివినా కూడా అది ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి గుర్తుండిపోతుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు వాళ్ళకి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అలాగే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నందుకు స్టైఫండ్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఈ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ని మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నామండి. ఇది ఇప్పుడే కాదు, లాస్ట్ 20 years నుంచి కూడా మాది చాలా యునీక్ కరికులం అండి. ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ని మేము ప్రొఫెషనల్ వేలో మేము ఎలా పోర్ట్రే చేయగలము, స్టూడెంట్స్ని 360 degreesలో మేము ఎలా ఎక్సలెంట్గా వాళ్ళని తయారు చేయగలము అనేది బాగా సన్ కాలేజ్కి తెలుసండి. ఒక్కసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి. మీ డౌట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీరు ఏ కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏంటి ఇదంతా కూడా మీకు చక్కగా వివరిస్తారు కౌన్సిలింగ్ టీమ్. సో మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఏ బ్రాంచ్నైనా కూడా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. అలానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు ప్రెసెంట్, ఆ వివరాలు ఏమని చెప్తారు? ఎస్, డెఫినెట్లీ అండి. అంటే ఒక కంపెనీ కాదండి, మేము 2 types ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పిస్తామండి. మీకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అయితే ఫ్రీ ఇంటర్న్షిప్ అండి, లేదు ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మీకు ట్రైనింగ్స్ కావాలి, అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారంటే అది కూడా మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఉన్న మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, లేకపోతే 5-star హోటల్స్ అన్నిట్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళారండి. రీసెంట్గా అయితే మ్యారియట్లో, కూర్గ్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. అలా నాట్ ఓన్లీ 1 hotel ఆర్ 1 multinational కంపెనీ అండి, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంటూ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అండ్ 5-star హోటల్స్. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ చూసుకుంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ అండి. అంటే ఏ దేశానికి వెళ్ళారు అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ స్టైఫండ్ అమౌంట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద 75,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1,00,000 వరకు ట్రైనింగ్ టైంలోనే సంపాదిస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. అండ్ మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పిస్తాం. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మా స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే మేము ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కానివ్వండి, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మేము ఇప్పించడం జరుగుతుందండి. అలానే ఏ హోటల్స్లో ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, అసలు వీళ్ళ పే ప్యాకేజ్ అవి ఎలా ఉంటాయి అంటారు? ఎస్ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి నేను చెప్పినట్టుగా అంటే మేము ఎందుకు ఈవినింగ్సే పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తాం, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎందుకు చేసుకోకూడదు, మిగతా కోర్సు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ రెగ్యులర్గా జాబ్కి వెళ్తున్నారు అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అండి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ జరిగే ప్రాక్టికల్స్ని స్టూడెంట్స్ కనుక మిస్ అయితే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్లో అవగాహన తగ్గిపోతుందండి. అందుకని మేము ఏం చేస్తామంటే మార్నింగ్ 9 to 4 కాలేజ్కి రావాలి, చక్కగా ప్రాక్టికల్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలి, థియరిటికల్గా ఏం జరుగుతుందో క్లాస్లో అన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి మనం ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అంటే మెక్డీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే పిజ్జా హట్ వరకు అందరూ మంచి మంచి రిసార్ట్స్లో కూడా అండి, రిసార్ట్స్లో కూడా జాబ్స్ సంపాదించారు, ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అండ్ 5-star హోటల్స్ లైక్ మ్యారియట్, ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను మ్యారియట్, అలాగే ఐటీసీ గ్రాండ్ కాకతీయ, నోవోటెల్లో చేస్తున్నారు. ఇలా ఒక్కసారి మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేస్తే మేము మోర్ దాన్ 150 కంపెనీస్తో కొలాబరేట్ అయి ఉన్నామండి. మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి, మా వెబ్సైట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. మా పాత స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి, మీరు తప్పకుండా చూడొచ్చు. అలానే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎంత వరకు ఉంటుంది దీనిపైన, అంటే జనరల్ గా వెళ్ళేటువంటి వే కాకుండా ఇది చూస్ చేసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్ లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటారు? డెఫినెట్లీ చాలా బాగుంటుందండి. ఒకప్పుడు మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 kilometers ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చేదండి. ఇప్పుడు మనం ఇంటికి కిందకి దిగితే చాలు మనకి అవైలబుల్గా ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ఎందుకు స్విగ్గీ జొమాటోలో ఆర్డర్ చేసుకుంటే 5-10 minutesలో మనకు ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఏ రేంజ్లో మనకి డెవలప్ అయ్యింది, అంటే ఎంత అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది ఇది కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తుందండి. మీకు మంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న తర్వాత మంచి స్కిల్ ఉంటే చాలండి. మీరు ఒక ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, లేదు మీరు 5-star హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదు మీ ఓన్ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఇది డెసిషన్ ఈజ్ యోర్స్ అనమాట. సో అలా మేము ఒక స్టూడెంట్ని తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుందండి. సో ఆ డిపార్ట్మెంటే కాదండి, వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు,
హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్, లేదు ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో కూడా వీళ్ళు చేసుకోవచ్చు అండి జాబ్స్. లేదు వీళ్ళకి ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ కావాలన్న లాంజెస్లో కూడా చాలామంది మా స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి ప్రజెంట్లీ. అక్కడ కూడా వీళ్ళకి చాలా జాబ్స్ వస్తాయండి. ఓకే, అయితే MBA BBA చేయటం వల్ల ఎలా ఉంటాయండి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి? ఎస్ అండి, MBA అనేది డిగ్రీ తర్వాత కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి మనం సజెస్ట్ చేస్తామండి. అది ఏ కోర్స్ అయినా పర్వాలేదు, అంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కూడా MBA అనేది మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు. సో MBA అనేది డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా మా కాలేజ్ ఆఫర్ చేస్తుందండి. అది చాలా రేర్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టూడెంట్కి ఫైనాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ 2 స్ట్రీమ్స్ ఇష్టం అనుకోండి, ఆ 2 చదవచ్చు. సో తనకి ఫైనల్గా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ వస్తుందో, లేదు తను ఏ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో తను ఆ పాత్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు ఇప్పుడు ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, నేను ఫినాన్స్ అండ్ ఐటీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, డెఫినెట్లీ అండి. సో ఆ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ప్రిఫరబుల్గా ఉంటుంది. లేదు మ్యామ్, మేము డిగ్రీలో అసలు టోటలీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ మాది, మాకేమో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చిన్నప్పటి నుంచి చేయాలని ఉంది, కానీ మా పేరెంట్స్ ఎలా చేయలేదు, ఇప్పుడు చేయొచ్చా? తప్పకుండా చేయొచ్చండి. టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు మేనేజర్స్గా వెళ్ళొచ్చు, అలాగే హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్లో మీరు మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ BBA, దిస్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ MBA అండి. అంటే MBAలో మనకి ఏవైతే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అవి డెఫినెట్గా BBAలో కవర్ అవుతాయి అన్నమాట. BBAలో నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగా 3 స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయండి మా కాలేజ్లో. సో BBA జనరల్, అలాగే BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనమాట. ఈ కోర్సులో ఏది తీసుకున్నా కూడా తప్పకుండా మీ కెరియర్కి మంచి హెల్ప్ అవుతుంది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏంటండి? ఎస్ అండి. సో ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏంటంటే అడ్మిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి. ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేస్తే, మీరు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నారో ఒక్కసారి చెప్తే డెఫినెట్గా కౌన్సిలింగ్ టీమ్ మీకు గైడ్ చేస్తుందండి. మాకు మొత్తం ఆల్ ఓవర్ 2 తెలుగు స్టేట్స్ మాకు 9 కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. ఆంధ్రాలో 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, తెలంగాణలో 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అంటే 5 కాలేజెస్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయండి, 4 కాలేజెస్ వైజాగ్లో ఉన్నాయి. సో మీరు ఒకసారి కాల్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు గైడ్ చేస్తారు. మీ నియర్ బై బ్రాంచ్ ఏది, ఆ నియర్ బై బ్రాంచ్కి ఒక్కసారికి విజిట్ చేస్తే కౌన్సిలింగ్ టీమ్ మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేస్తారు, అలాగే మీకు మంచి గైడెన్స్ ఇస్తారు. అంటే నాట్ దట్ ఏదో మా కాలేజ్కి వచ్చేసారు మీరు అడ్మిషన్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి అని కాదు, ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండి. అంటే ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, లేదు అసలు కెరియర్ గైడెన్స్ కావాలన్నా కూడా అది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ హెడ్స్ తోటి, అక్కడ క్యాంపస్ హెడ్స్ ఉంటారు కౌన్సిలింగ్ టీంలో, వాళ్ళతోటి ఒక ఇంటర్వ్యూ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఆ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత డెఫినెట్గా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి ఈ రంగం అనేది ఎంతవరకు యాప్ట్ అంటారు ప్రెసెంట్ కండిషన్? ఓకే, ఆడపిల్లలు అంటే జనరలీ అండి, ఒకప్పుడు ఇంటి నుంచి బయటికి రావాలా వద్దా, పంపించాలా వద్దా, పేరెంట్స్ చాలా కన్ఫ్యూజన్స్తో ఉండేవాళ్ళండి. ఇప్పుడు అలా లేదండి, ఆడపిల్లలు చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఏం చేయాలి అనేది చాలా క్లియర్ మైండ్ సెట్ తోటి వస్తున్నారు కాలేజెస్కి. అండ్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఏం అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో కూడా వాళ్ళు ముందే డిసైడ్ చేసేసుకుంటున్నారు. సో ఏ కోర్స్ ఎంచుకున్నా కూడా, మా దగ్గర ఉన్న ఏ కోర్స్ మీరు తీసుకున్నా కూడా, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యూచర్. డోంట్ వరీ అండి, మా హెడ్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్యాకల్టీ ఎవ్రీబడి విల్ సపోర్ట్ యూ అండ్ గైడ్ యూ. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మా క్యాంపస్ అంతా కూడా CC క్యామ్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. సేఫ్టీ వైజ్ కానీ, సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి క్రాంతి గారు. థ్యాంక్ యూ సంధ్య గారు. ఇది ఇవాల్టి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.